Lecture we will see about the functions of respiratory system. The respiratory system is having two types of functions. The first is the respiratory function and the next category is the non-respiratory function. First let us see about the respiratory functions. So the main respiratory function of respiratory system is to deliver air into the lungs. So here the oxygen in the air diffuses out of the lungs into the blood, while the carbon dioxide diffuses in the opposite direction, that is from the blood to the lungs and into the atmosphere. So there are two processes of respiration, that is the external respiration and the internal respiration. External respiration means that is the air from the atmosphere, it reaches into the lungs and then into the blood. Then internal respiration means the air goes, the oxygen goes from blood to the tissues. So now we will see the function of each organ of the respiratory system. First, let us see the nostril. Nostril, the way that is a way for air to enter the body. Nasal cavity, so that is the purifies and humidifies the air. Then oral cavity, so through lets air and food enter. സാധാരണ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ റെസ്പിറേറ്ററിലാണെങ്കിൽ ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, എയർ ക്യാൻ ബി എൻ്റർ ത്രൂ ദി ഓറൽ ക്യാവിറ്റി. ഇപ്പോൾ നോസിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എയർ ക്യാൻ ബി ഗോൺ ത്രൂ ദി ഓറൽ ക്യാവിറ്റി ഓൾസോ. ദെൻ ഫാരിങ്സ്, so here only the channels the air down the airways. Then epiglottis, that is keeps food from entering the airways. മനസ്സിലല്ലോ? അത് ആണ് epiglottis close out. മനസ്സിലല്ലോ? When the air goes, the epiglottis close the way of the oral cavity. And pleural membrane, so it helps to keep the lung flexible. ലങ്ങിന് കറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്, that is with the help of the pleura only. Then larynx, then letting air pass through the speech. മനസ്സിലായല്ലോ? ലാരിങ്സ് ആണ് സ്പീച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ റൈറ്റ് പൾമണറി ബ്രോങ്കസ് allows the air to enter the right lung. Then left pulmonary bronchus, it allows the air to enter the left lung. Then trachea, it channels the air towards the left and right bronchi. Then the ribs, it protects the respiratory organs. Then intercostal muscle, it moves the ribs during breathing. Then bronchioles, it lets the air reaches the alveoli, and diaphragm helps to pump the lungs and alveoli. It is the place where the oxygen and carbon dioxide exchange is being taken place. These are the functions of each organ and the accessory organ of the respiratory system. Now see, already I told you the types of respiration, that is external respiration, exchange of oxygen and carbon dioxide between lungs and blood. Then internal respiration, exchange of gases between blood and tissues. That is the two processes of respiration. Then phases of respiration, there are two phases, that is the inspiration. What is inspiration? During which the air, the expiration, and during which the air leaves the lungs. These are the two phases of respiration, that is the inspiration and expiration. Now let us see what are the non-respiratory functions of respiratory tract. So the respiratory function already we had said, that is mainly the exchange of gases, entry of air into the lungs and exchange of gases. That is the main respiratory function of the respiratory system. In addition to this respiratory function, the respiratory tract is having many non-respiratory functions. So let us see. So these are the non-respiratory function, that is olfaction, that is smell, vocalization, production of voice, then prevention of dust particles, the defense mechanism, maintenance of water balance, then regulation of body temperature, then regulation of acid-base balance, then anticoagulant function, then secretion of angiotensin converting enzyme, and synthesis of hormonal substance. So let us see about each one. Olfaction, already we know. That is smell. Olfaction means smell. So the olfactory receptors, that is present in the mucous membrane of the nostrils, they are responsible for the olfactory sensation. That is smell അറിയുന്നത്, നമ്മൾ നോസിൽ കൂടെയാണല്ലോ സ്മെൽ അറിയുന്നത്.
ആ സ്മെല്ല് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓൾഫാക്ടറി റിസപ്റ്റേഴ്സ്. അതെവിടെയാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ ഓഫ് ദി നോഡ്യൂൾസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ദി വോക്കലൈസേഷൻ. വോക്കലൈസേഷൻ മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ച്. Which is the organ for vocalization? That is larynx. Already we had seen in the anatomy. So along with other structures, larynx forms the speech apparatus, and it plays a major role in the process of vocalization. Next is the prevention of entry of dust particles. അല്ലേ, ഈ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിൻ്റെ ഇവൻ ഫ്രം ദി നോസ് മുതൽ ഈ ഫോറിൻ ബോഡീസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നോസ്ട്രിൽസിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതിന് ഹെയർ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഹെയർ പ്രിവെൻറ്റ്സ്. സപ്പോസ് സം ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ബൈപാസസ് ദിസ് ഹെയർ, ദെൻ ദാറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിൽ ബി റിമൂവ്ഡ് ബൈ ദി മ്യൂക്കസ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദി നേസൽ മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ. മനസ്സിലല്ല, അപ്പോൾ ഈ ഹെയറും ഈ മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിനുമാണ് ഈ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസം. The lung is having a major important role in the defense mechanism of the body. നമുക്കറിയാം ഈ ലങ്സ് നമ്മുടെ ഈ എൻട്രൻസ് ആണ് അല്ലേ, നമ്മുടെ നോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻട്രൻസ് ആണ്, ഓറൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ മേജർ എൻട്രൻസസ്. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെയാണ് പാത്തോജനിക് ഓർഗാനിസംസ് ഓൾസോ ക്യാൻ എൻറ്റർ ത്രൂ ദിസ് എൻട്രൻസസ്. സോ അപ്പോൾ അവിടെ ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസത്തിന് നല്ലൊരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബോഡീനെ ഇൻഫെക്ഷൻസിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലങ്സിനെ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ലങ്സ് ഓൺ ഡിഫെൻസ്. അതായത് ലങ്സിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഡിഫെൻസ്. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസം? അത് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് ഇൻ ദ എയർ പാസേജസ് സെക്രീറ്റ് ഡിഫെൻസിൻ ആൻഡ് കാത്തലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയാറുള്ള ഇത് രണ്ട് ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ പ്രോട്ടീൻസാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? മീൻസ് അതായത് ഈ പാത്തോജനിക് ഓർഗാനിസത്തിനെ ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പ്രോട്ടീൻസാണ്. That is present in the epithelial cells of the air passages. So that destroys this antimicrobials, അതായത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ്. നെക്സ്റ്റ്, ഡിഫെൻസ് ത്രൂ ലൂക്കോസൈറ്റ്. ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡിലാണ് പ്രസൻറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ലൂക്കോസൈറ്റ്സ്. ഈ ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് പർട്ടിക്കുലർലി ന്യൂട്രോഫിൽസും ലിംഫോസൈറ്റ്സും. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി ആൽവിയോളി ഓഫ് ദി ലങ്സ്, പ്രൊവൈഡ് ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസം അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് വൈറസസ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബോഡിയിൽ ബാക്ടീരിയ വൈറസൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആൽവിയോളൈ ഇറ്റ് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ. മനസ്സിലായില്ല? അപ്പം ഈ ആൽവിയോളയിൽ ഈ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് വിൽ ബി മൈഗ്രേറ്റിംഗ് ടു ദാറ്റ് ഏരിയ ആൻഡ് ദേ വിൽ ബി പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് അസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് വൈറസ്. നെക്സ്റ്റ്, ഡിഫെൻസ് ത്രൂ മാക്രോഫേജസ്. മാക്രോഫേജസും ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീൻസ് ഇമ്മ്യൂൺ റിയാക്ഷൻസിൽ മേജർ പാർട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദീസ് മാക്രോഫേജസ് ഇറ്റ് എൻഗൾഫ് ദി ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ദി പാത്തോജൻസ് വിച്ച് എൻ്റർ ദി alveoli and thereby act as scavengers in the lungs, and it secretes the interleukins, tumor necrosis factors and chemokines. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഇൻ്റർലൂക്കിൻസും ട്യൂമർ നെക്രോസിസ് ഫാക്ടേഴ്സും ഈ കീമോകൈൻസും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽസിനെ ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. വെദർ ദ ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽസ് ക്യാൻ ബി ബാക്ടീരിയ, വൈറസ് ഓർ അതർ മെറ്റീരിയൽസ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, ദെൻ മാസ്റ്റ് സെൽസ്. ഇത് ലാർജ് സെൽസാണ് resembling the basophils. Basophils, that is a cell present in the blood. മനസ്സിലായി? അതുപോലെ തന്നെയുള്ളതാണ് മാസ്റ്റർ സെൽസ്. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സെക്രീറ്റ്സ് ദിസ് ഹെപ്പാരിൻ, ഹിസ്റ്റമിൻ, സെറോട്ടോണിൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോലൈറ്റിക് എൻസൈംസ് ഇതിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായല്ലോ? ദീസ് എൻസൈംസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻസ്. അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോറിൻ ബോഡീസ് എൻ്റർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയെ സെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്യും. മനസ്സിലല്ലോ? അതാണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോറിൻ ബോഡീസൊക്കെ, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റിമൂവ് ദാറ്റ് വൺ. അപ്പം ബോഡി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ? അങ്ങനെയുള്ള സെൽസാണ് മാസ്റ്റ് സെൽസ്. ഓക്കെ, ഇനി നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസ്. നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിംഫോസൈറ്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ട്യൂമർ സെൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ട്യൂമർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ട്യൂമറിനെ ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവാണ്. മനസ്സിലായി? ഈ നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസ് ആണ് നമ്മൾ ക്യാൻസറിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂമർ സെൽസിനെയൊക്കെ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി ഡെൻഡ്രൈറ്റിക് സെൽസ്. ഇതൊരു ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിങ് സെൽസാണ്. അപ്പോൾ അതായത് ഇതൊരു മീൻസ് ഒരു വാർണിംഗ് കൊടുക്കുന്ന സെൽസാണ്.
ഡെൻഡ്രൈറ്റിക് സെൽസ്. മനസ്സിലായില്ല? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ ബോഡീസൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അന്നേരം ഇതിനൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഫോറിൻ ബോഡീസ് എൻ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്, ബി റെഡി ടു ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഫോറിൻ ബോഡി. അങ്ങനെയുള്ള സെൽസാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റിക് സെൽസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസം. നെക്സ്റ്റാണ് വാട്ടർ ബാലൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എക്സ്പിറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായല്ലോ? സോ ഇങ്ങനെ അപ്പം സം എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വിൽ ബി ലോസ്റ്റ് ഫ്രം ദി ബോഡി. മനസ്സിലല്ലോ? സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ ദ വാട്ടർ ബാലൻസ് വിൽ ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ്. നെക്സ്റ്റ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ. അതുപോലെ തന്നെ സെയിം വേ എക്സ്പിറേഷനിൽ ദ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾസോ വിൽ ബി ലോസ്റ്റ് ഫ്രം ദി ബോഡി. സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ ദ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ബീയിങ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ്. നെക്സ്റ്റ് ആസിഡ് ബേസ് ബാലൻസ്. ഇത് ആസിഡ് ബേസ് ബാലൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ അസിഡിറ്റി, അല്ലെ ബ്ലഡിൻ്റെ അസിഡിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ആണ് ലങ്സിനുണ്ട്. ലങ്സ്, കിഡ്നി, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ആസിഡ് ബേസ് ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ ഇത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഈ ആസിഡ് ബേസ് ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി മെറ്റാബോളിക് പ്രോസസ്സാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? സോ ബോഡിയിൽ ടിഷ്യൂസിൽ എന്തെങ്കിലും മെറ്റാബോളിക് പ്രോസസ്സസ് നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വിൽ ബി ഫോംഡ് ആൻഡ് ദിസ് കാർബൺ ഡൈ റീച്ചസ് ഇൻ ടു ദി ബ്ലഡ്. ബ്ലഡിൽ നിന്നും ഇറ്റ് റീച്ചസ് ഇൻ ടു ദ ലങ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ്പെൽഡ് ഔട്ട്. സോ ഇത് ബ്ലഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ വെൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് ഇൻ ടു ദി ബ്ലഡ് ഇറ്റ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ദി വാട്ടർ. മനസ്സിലായത്? ഇത് ബ്ലഡിലെ വാട്ടറുമായിട്ട് ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു? കാർബോണിക് ആസിഡ് വിൽ ബി ഫോം. മനസ്സിലായി? കാർബോണിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യും. പക്ഷേ കാർബോണിക് ആസിഡിന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ഇത് ഒരു സ്റ്റേബിളല്ല, അൺസ്റ്റേബിളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അത് എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഹൈഡ്രജനും ബൈകാർബണേറ്റ് അയൺസുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും. മനസ്സിലായി? ഈ ഹൈഡ്രജൻ അയോണാണ് എന്തിന്? നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ pH റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. pH റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അസിഡിറ്റി കൂടും. മനസ്സിലായി? അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുതൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ അസിഡിറ്റി കൂടും. മനസ്സിലായല്ലോ? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കുറവാണെങ്കിൽ, വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ബോഡിയുടെ ആസിഡിറ്റി കുറയും. മനസ്സിലായല്ലോ? അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ അസിഡിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് വിചാരിച്ചു, എന്ത് സംഭവിക്കും? മീൻസ് വി വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ബ്രീത്ത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ബ്രെത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മോർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വിൽ ബി എക്സ്പെൽഡ്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എക്സ്പെല്ലാകും. അപ്പോൾ ബോഡിയുടെ അസിഡിറ്റി കുറയും, ബ്ലഡിൻ്റെ അസിഡിറ്റി കുറയും. മനസ്സിലായല്ലോ? സോ ഇതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്രെയിനാണ്. ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സെയിൽഡ് ബൈ കൺട്രോളിങ് ദി സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി റെസ്പിറേഷൻ. ഇങ്ങനെയാണ് ലങ്സ് ആസിഡ് ബേസ് ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ആൻറ്റികോയാഗുലേറ്ററി ഫങ്ഷൻ. ഇതിൽ നമ്മൾ മസിൽസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. ആ മസിൽസ് ഹെപ്പാരിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി ആൻറ്റികോയാഗുലേഷൻ. ഓക്കെ, പിന്നെ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ആൻജിയോടെൻസിൻ കൺവേർട്ടിംഗ് എൻസൈം. ഈ ആൻജിയോടെൻസിൻ കൺവേർട്ടിംഗ് എൻസൈമിൻ്റെ പ്രധാന ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് കൺവേർട്ട്സ് ദി ആൻജിയോടെൻസിൻ 1. അതൊരു ഇനാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു എൻസൈമാണ്. ടു ദി ആൻജിയോടെൻസിൻ 2. അത് വളരെ ആക്റ്റീവാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന റോളെന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ദി എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് വോളിയം ആൻഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ. മനസ്സിലല്ലേ? എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡും ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ കൺവിൻസ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻജിയോടെൻസിൻ 2ൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. ഈ ആൻജിയോടെൻസിൻ 1നെ 2 ആക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് ആൻജിയോടെൻസിൻ കൺവേർട്ടിംഗ് എൻസൈം. ദാറ്റ് എൻസൈം ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി എൻഡോത്തീലിയസ് സെൽസ് ഓഫ് ദി പൾമണറി കാപ്പിലറീസ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷറും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് ബാലൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടും ഇത് ലങ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സിന്തസിസ് ഓഫ് ഹോർമോണൽ സബ്സ്റ്റൻസസ്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അസിറ്റൈക്കോളിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെറോട്ടോണിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? അതുപോലെ തന്നെ പല ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സിനെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ ബോഡിയെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ ഹോർമോണൽ സബ്സ്റ്റൻസസ്. ഓഫ് these substances are also being produced in the lungs. So that's all about the non-respiratory functions of the lungs. So the non-respiratory functions of the lungs are olfaction, vocalization, prevention of dust particles, then defense mechanism, maintenance of water balance, regulation of body temperature,
regulation of acid-base balance, anticoagulant function, secretions of angiotensin converting enzyme, and synthesis of hormonal substances. Okay, thank you.